우리는 다 같은 인간이지만 남녀라는 차이점을 갖고 있다는 점을 이해할 필요가 있습니다. 스트레스에 대한 남녀 각각의 반응 차이입니다. Who has a better, bigger memory? Women or men? Women. This is proven. The hippocampus in a woman's brain is twice as big as in a man's brain. On the second floor, she records every mistake you've ever made. And something she can't do much about is when she is stressed, blood flow goes to that second floor. The elevator, she goes up, she forgets every good thing you've ever done and remembers every mistake you've made. Under moderate stress, women's brains have 8 times more blood flow to the emotional part of the brain, which then goes to the hippocampus. She's bombarded with memories. 남성들은 허리에 특별한 스위치가 있다고 합니다. All I have to do when I'm stressed out is sit down. Men have a switch back here. As soon as you sit down, blood flow stops to your brain. And they measured the brain activity. Women sit down, their brains speed up, more blood flow. And the man sitting there, and you look at the scans, nothing's happening. Is it broken? So how have men adapted to deal with problems you can't do anything about once you're sitting? Forget it. We can turn our brains off. We have an off switch. Women don't. 옥시토신에 대한 반응도 다릅니다. Well, if you give a man an injection of oxytocin, he goes to sleep. Oxytocin lowers stress for women. Then we found out oxytocin allows women to have climax in the bedroom. Synthetic oxytocin, you can give it to her. She'll be really turned on, and it's been proven next day she shoots you. Because drugs take you up, but then they bring you down. Every man has to have 30 times more testosterone than your average woman to get up on stage to do anything. Without that, he's like I don't want to work anymore. I just want to go play, watch TV, and do nothing. And when I solve a problem, testosterone levels go up. This is something men need formulas. We need systems. That's the left brain, by the way, for men. Left anterior parietal lobe is twice as big for women. That's solving problems, fixing the toaster, arranging the computer, technical things where you're fixing things. We have a combination of male and female in all of us, but here's how you nurture the female hormones, the male hormones. A secret most men don't know. You can bring her 2 dozen roses. In a man's brain, he calculates on the left brain, that's 24 roses, that should be 24 points. It's 1 point of oxytocin. If you were to bring 1 rose, guess what happens? 1 point of oxytocin. 6 roses, guess what you get? 1 point of oxytocin. 100 roses, maybe 2 points of oxytocin. Little things make a big difference for women. The big stuff's fine. You go to work and you do better and better at work. You think like, okay, I'll never have to bring roses again. You go to work, you get 1 point. You come home, you get 1 point. You're married, 1 point for that. That's it, 3 points a day. Even when you get home, and if she's made you dinner and there's candlelight burning, oh my God, you're in big trouble because she gives herself a point for matching napkins with plates. If she says, I made your favorite meal, you're in big trouble. For knowing what you like, going to the store and buying what you like, all those little selfless sacrifices, she's giving herself points and she looks at you 33-3. So do lots of little things. Hugs 4 times a day. Affection, compliments, try to notice things, plan dates. These are all big oxytocin producers. I've written 17 books on this subject. Here's 3 phrases to use every day, and you will watch him chest, he'll pop up like, yes, that makes sense. And in his mind, he's thinking, what did I say? The next phrase, good idea. I think I'm ready for my next TED Talk. He's going, good idea, worth sharing with others, right? And then the magic phrase that every man craves to hear once he gets married. Oh my gosh, it's such a deficit for us. Whenever you can say it, women. Don't hold it back. You don't realize how important it is. Just with a big smile on your face, say, you're right. 우리는 다 같은 인간이지만 남녀라는 차이점을 갖고 있다는 할렐루야. 예, 하나님의 말씀을 통해 서로를 향한 사랑이 굳건해지고 성숙해지며 완전해지는 은혜가 있으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 이 시간 함께 앞뒤 옆 사람 또 서로 부부에게 이렇게 인사했으면 좋겠습니다. 앞뒤 옆 사람에게는 당신은 하나님의 최고의 사랑입니다. 또 부부에게는 당신은 나의 최고의 사랑입니다. 이렇게 함께 인사하겠습니다. 어느 부부가 오랜만에 외출을 하고 돌아오는 길에 횡단보도를 건너게 되었습니다. 그런데 남편이 이리저리 이렇게 둘러보더니
빨간불인데도 불구하고 갑자기 신호를 무시하고 건너는 것이었습니다. 그러다가 지나가는 덤퍼 트럭이 놀라서 급브레이크를 밟고 창문을 열고 문 안에 하는 남편에게 소리를 지르며 욕을 하는 것이었습니다. 야, 이 강아지야, 너 죽으려고 환장했어? 이 머저리야, 이 열간아, 이 쪼다야. 그 모습을 보며 뒤따라 건너오던 아내가 남편에게 물었습니다. 여보가 아는 사람이야? 아니, 모르는 사람이지. 근데 왜? 아니, 저 사람이 당신에 대해서 너무나 잘 알잖아. 우리 다시 한번 이렇게 인사하겠습니다. 주님의 이름으로 사랑합니다. 주님의 이름으로 사랑합니다. 매년 5월 21일은 부부의 날입니다. 가정의 달 5월에 둘이 하나가 된다는 의미에서 5월 21일을 국가기념일로 2007년에 지정하였습니다. 둘이 하나가 된다라는 말은 문학적으로 본다면 정말 멋있는 말입니다. 하지만 생물학적으로 본다면 말이 하나도 안 됩니다. 우리가 앞서 영상을 함께 나눴는데요. 남녀의 차이는 정말 분명합니다. 결혼해서 살아보니까 하나에서부터 10까지 다 안 맞는 게 부부인가라는 생각이 들기도 합니다. 치약을 짜는 작은 습관부터 수건을 개는 사소한 방법도, 성격도, 좋아하는 음식도 정말 하나도 맞지가 않습니다. 그래서 누군가는 이 부부 사이를 로또와 같다라고 표현하기도 합니다. 여러분, 무슨 뜻입니까? 하나도 안 맞다는 것이죠. 또 어떤 프로그램에서는 반평생을 함께 산 할아버지와 할머니가 문제를 내고 맞추는 그런 모습이 나온 적이 있었습니다. 할머니가 할아버지에게 문제를 내서 할아버지가 할머니의 설명을 듣고 맞추는 그런 진행이었습니다. 근데 문제는 이제 부부 사이에 대해서 질문이었습니다. 그래서 정답은 천생연분이었는데 할머니가 문제를 냅니다. 영감, 우리 부부 사이를 보고 네 글자로 뭐라고 하지? 그 좋은 거 있잖아. 할아버지는 대답했습니다. 평생 왼수? 모두가 웃었지만 한편으로는 슬픈 그런 영상을 본 적이 있었습니다. 또 어느 설문조사에서 아내들에게 질문을 했습니다. 만약 다시 태어난다면 지금의 남편과 결혼하겠습니까? 라는 질문에 98%가 아니요 라고 대답을 했습니다. 그래서 이번에는 남편들에게 물었습니다. 다시 태어난다면 지금의 아내와 결혼하겠느냐라는 질문에 70%가 아니요 라고 대답했습니다. 설문을 보면 남자가 좀 더 의리가 있는 것 같지만 결국 도토리 키재기인 것이죠. 그래서 이번에 이 질문을 이제 어느 노인대학에서 할머니들에게 이렇게 물어봤습니다. 다시 태어난다면 지금의 할아버지와 다시 결혼하시겠습니까? 라고 묻자 할머니들이 힘도 없으실 텐데 손을 크게 절레절레 흔들면서 절대 이렇게 안 한다는 의사표현을 하는 것이었습니다. 그런데 딱 한 분만은 손을 번쩍 들었습니다. 그래서 그렇지, 아니신 분도 있지 라고 생각하며 이제 반갑게 물었습니다. 할머니는 지금도 남편과 너무나 좋으세요? 그래서 다시 태어나도 할아버지와 다시 결혼을 하시려고요? 라고 물었더니 할머니께서 이렇게 대답하셨습니다. 살다 보면 그놈이 다 그놈이요. 또 평소에 남편으로부터 사랑한다 라는 말을 듣는 것이 소원이었던 집사님이 집에 돌아가 남편에게 물었습니다. 여보, 내가 문제를 하나 내볼게. 맞춰봐. 세상에서 가장 차가운 바다가 어디인 줄 알아? 썰렁이래. 그러면 세상에서 가장 뜨거운 바다는 뭘까? 아내가 원하는 답변은 사랑이었습니다. 그런데 남편이 머뭇거리며 고민하는 시간이 길어지자 답답한 아내가 쑥스럽다듯이 몸을 베베 꼬면서 힌트를 줍니다. 여보, 나 보면 생각나는 거 있잖아. 그러자 남편이 고개를 끄덕이며 말했습니다. 아, 열받아? 여러분, 참 그렇습니다. 정말 이렇게만 본다면 둘이 하나가 된다는 것은 정말 말도 안 되는 일인 것 같습니다. 참 어렵습니다. 남녀의 다름과 차이가 너무나 큽니다. 그래서 이렇게 서로가 안 맞는데 부부는 어떻게 같이 살 수 있을까? 라는 생각이 들어서 여기 제가 찾아봤더니 인터넷에 올라온 이런 글이 있었습니다. 20대 부부는 서로의 열정으로 살고 30대 부부는 서로가 권태기를 씹으며 한눈 팔며 살고 40대 부부는 헤어질 수 없어서 마지못해 살고 50대 부부는 머리와 얼굴이 난 흰머리와 잔주름이 불쌍해서 살고
60대 부부는 등 긁어줄 사람이 없어서 살고 70대 부부는 이제 다른 사람을 만나는 게 귀찮아서 그냥 산다라는 것이었습니다. 참 그렇습니다. 우프입니다. 부부는 서로가 정말 사랑해서 이룬 관계입니다. 내 인생에서 가장 떨리고 특별했던, 온 세상이 아름다워 보였던 그 어느 순간과도 비교할 수 없었던 그 시간은 그녀를 만났던 그 순간, 그를 만났던 그 순간이었을 텐데, 그 어느 누구보다 가장 아름다웠던 그녀였고, 그 어느 누구보다도 멋졌던 그 남자였습니다. 사랑할 때는 서로의 부족함도 문제가 되지 않았고, 사랑할 때는 서로의 형편도 문제가 되지 않았고, 사랑할 때는 서로의 나이도 문제가 되지 않았고, 사랑할 때는 서로의 국경도 문제가 되지 않았습니다. 싸워도 사랑했고, 미워도 사랑했고, 서운해도 사랑했습니다. 그래서 결혼했고, 그래서 부부가 되었습니다. 그런데 어느새 이런 것들이 같이 살다 보니 하나씩 문제로 다가옵니다. 그래서 서로 싸우는 일이 많아지고 마음이 상하게 되고 결국 서로가 멀어지게 되는 것이죠. 그러다 보면 어느새 사랑이 사라집니다. 그리고 사랑이 사라진 자리에는 다른 것들이 채워져 있었습니다. 바로 의리와 공생과 협력과 적대, 그리고 후회 등 겨우 견디고 유지하는 사이가 되어만 것이죠. 차라리 안 만나는 게 나을 뻔했다, 이럴 거면 괜히 만났다, 그렇게 후회가 될 수도 있겠지만, 그런데 여러분, 부부는 내가 좋아서, 내가 선택해서, 내가 원해서 나의 의지로 만든 그런 관계인 듯 보이나 절대 아닙니다. 마태복음 19장 6절 말씀을 보면 그런즉 이제 둘이 아니요 한 몸이니 그러므로 하나님이 짝지어 주신 것을 사람이 나누지 못할지니라. 하나님이 짝지어 주신 것이다 라고 하나님은 말씀하십니다. 하나님의 그 전능하신 테두리 안에서 아담과 하와를 부부로 세우셨듯이 그렇게 우리 부부를 하나님께서 그분의 놀라운 섭리 가운데 짝지어 주신 것입니다. 그래서요, 이것이 먼저 믿음으로 서로의 마음에 새겨질 때 우리는 그 다음 사랑에 대해서 이야기를 할 수가 있을 것입니다. 에베소서 5장 22절부터 33절까지의 말씀은 하나님께서 가정에 대해 하신 말씀입니다. 생활론이라고 말하기도 합니다. 먼저 아내들에게 순종을 명령하셨습니다. 복종을 명령하셨습니다. 그리하여 가정의 평화와 조용함을 이루기를 말씀하셨습니다. 우리가 여기서 정확히 알아야 되는 것은 성경적 순종과 복종의 의미는 의무적이고 노예적인 복종이 아닙니다. 하나님이 정하신 남편의 권위를 인정하고 존중하라는 것입니다. 내가 존중하는 사람, 내가 사랑하는 사람, 내가 존경하는 사람과 함께 산다는 것은 분명 나에게도 큰 자랑과 기쁨이 될 것입니다. 그래서 아내가 남편에게 복종하고 순종함으로 그리스도께서 교회의 머리가 되셨듯이 우리 가정의 머리요, 나의 의지할 바위가 되는 것이죠. 그리고 남편들에게는 아내를 사랑할 것을 하나님께서 명령하셨습니다. 우리 오늘 본문의 말씀인데요, 우리 다시 한번 한 목소리로 읽어보겠습니다. 이와 같이 남편들도 것이니라. 아멘. 다른 누구를 사랑하기 전에 아내를 사랑하라고 하십니다. 남편의 사랑은 여러분 정말 중요합니다. 남편의 사랑이 없으면 가정은 활력을 잃습니다. 원문을 보면 이 사랑은 아가페의 사랑을 이야기하고 있습니다. 이 아가페의 사랑 안에는 에로스도 스톨게도 필레오도 다 포함이 되어 있는 그런 사랑입니다. 그러니까 이 사랑은 어떤 인간적인 감정에서 나오는 사랑이 아니라 하나님 아버지의 사랑으로 남편들은 사랑을 해야 한다는 것입니다. 인간적인 생각과 마음에서 나오는 사랑으로는 서로의 다름과 차이와 갈등을 다 품고 인내할 수가 없습니다. 그 이유는 인간의 사랑은 완전하지도 온전하지도 못하기 때문입니다. 여러분, 인간의 사랑은 한계가 있어서 비고 닳고 금방 사라집니다. 사랑해라는 쉬운 말도, 손 한 번 더 잡고 안아주고 등을 토닥여주는 이런 작은 행동도
우리 인간의 사랑이 식고 나면 우리는 더는 못하게 되는, 우리는 이런 불완전하고 연약한 존재입니다. 성경 최초의 부부 아담과 하와를 보게 되면요, 그들이 하나님과 함께 있을 때는 그들에게는 죄가 없었습니다. 그리고 죄가 없었을 때는 그들은 행복했습니다. 그들은 정말 사랑했습니다. 하나님의 사랑이 둘 가운데 있을 때는 둘은 행복할 수 있었고 사랑할 수 있었습니다. 하나님의 그 사랑 안에 있었을 때는 그 부부라는 관계가 안전했습니다. 부부라는 관계가 완전했습니다. 그런데 어느 날 둘 사이에 죄가 들어왔습니다. 죄가 들어오자 둘은 불행해지기 시작했습니다. 서로를 고발했습니다. 서로에게 책임을 떠넘겼습니다. 그들의 그 아름다움이 깨지게 되었습니다. 하지만 그럼에도 우리 하나님께서는 그들을 사랑하셨습니다. 죄인의 모습이었지만 동산을 떠나 험한 세상으로 들어가는 아담과 하와에게 옷을 지어 입히셨습니다. 사람의 사랑으로는 한 번 깨지면, 죄가 들어오면 더 이상 이어나가기가 정말 힘들지만 우리 하나님의 그 완전하신 사랑은 그렇지 않다라는 것입니다. 우리 하나님의 사랑은 줄지도 않고 변하지도 않고 계속되는 것입니다. 그러니까 그리스도의 사랑은, 예수님의 사랑은 우리가 죄인 되었을 때 우리를 사랑했습니다. 우리가 그를 대적했을 때 우리를 사랑했습니다. 그래서 이 주님의 사랑이 우리 부부 가운데 이루어진다면 하나님께서 함께 하시는 부부에게는 서로의 결점이 아무리 많을지라도 진심으로 사랑할 수가 있고, 아름다워서 사랑하는 것이 아니라 사랑해서 아름다워지는 그런 부부의 모습이 세워져 갈 수 있는 것이죠. 그렇기에 하나님 안에서 사랑도 순종도 이루어질 수 있는 것입니다. 부부에 관한 글 중에 이것이 어쩌면 하나님의 사랑의 모습이지 않을까라는 생각에서 그 내용을 함께 여러분들과 나누고자 합니다. 미국의 한 중년 부부가 서로를 의지하고 사랑하며 살아가고 있었습니다. 그런데 어느 날 아내의 눈에 이상이 생겼습니다. 하지만 병원에서 수술로 충분히 치료할 수 있는 부분이어서 아내는 걱정 없이 수술을 받았습니다. 그런데 문제가 생겼습니다. 수술이 잘못되어서 그만 아내는 실명을 하고 말았습니다. 갑작스러운 실명에 아내는 마음도 몸도 너무나 우울하고 힘들었습니다. 하지만 남편의 지극정성을 들인 그 보살핌으로 아내는 다시 생기를 되찾아갔습니다. 그 남편은 매일같이 아내를 직장까지 출근시켜주고 하루 일과가 끝나면 집까지 데려다 주었습니다. 그런데 어느 날 갑자기 남편이 아내에게 이렇게 말했습니다. 서로의 직장이 너무나 머니까 이제는 혼자서 출근을 해보라는 것이었습니다. 이 말에 아내는 남편에게 너무나 섭섭했습니다. 사랑하는 남편이 어떻게 나에게 그런 말을 하지? 한편으로는 배신감도 들기도 했습니다. 그렇지만 아내는 살아야겠다라는 결심으로 남편의 말을 받아들였습니다. 그리고 다음 날부터 혼자 출근하기 시작합니다. 어둠 속에서 오직 지팡이 하나와 청각만을 의지하여 길을 걸었습니다. 서툰 지팡이질에 작은 돌멩이를 발견하지 못해서 넘어지기도 하고 버스를 잘못 타서 엉뚱한 곳에서 내리기도 하였습니다. 너무나 한심한 자신의 그 모습에 주저앉아 울기도 했습니다. 정말 어느 때는 다 내려놓고 다 포기하고 싶었습니다. 그렇지만 하루가 지나고 일주일이 지나고 한 달이 지나고 출퇴근이 점점 익숙해지기 시작했습니다. 그리고 이제는 아무런 문제 없이 출근과 퇴근을 할 수 있게 된 지 2년이 지나게 되었습니다. 그러던 어느 날 버스 운전기사가 아내에게 이렇게 말했습니다. 참 남편이 대단해요. 매일 옆에 함께 앉아주고 부인이 직장 건물에 들어가는 순간까지 지켜보다가 등 뒤에서 손을 흔들어주는 정말 보이지 않는 격려를 해주니까요. 이 말을 들은 아내는 놀라지 않을 수가 없었습니다. 매일 혼자라고 생각했고 섭섭했고 이제는 사랑이 조금 식었나 생각됐는데 변하지 않은 남편의 사랑에 아내는 그만 또 울음을 터뜨리고 말았습니다. 여러분, 사랑에는 손해가 없습니다. 설교를 준비하면서 책과 인터넷을 여기저기를 정말 찾아보고 둘러보니 이 부부 관계에 대한 정말 많은 글들이 있었습니다. 부부에 대한 십계명도 있었고요. 설문을 조사한 통계도 있었고 또 전문가들의 그 조언도 정말 여러 가지 많이 있었습니다.
그런데 저는 오늘 그런 사람의 것으로 사람이 해야 하는 노력보다는 하나님의 사랑을 더 강구하고 구하시기를 권면해 보고자 합니다. 하나님 아버지의 사랑이 우리의 부부 가운데 있다면 자신의 그 외아들을 내어주면서도 사랑한 그 사랑으로 우리 서로가 사랑을 한다면 서로가 어찌 소중하지 않을 수가 있겠습니까? 예수님의 사랑이 우리의 부부 가운데 있다면 나의 백성이 나를 팔아넘기고 나를 채찍질하고 대목과 창으로 찔렀어도 주님의 용서하고 사랑했던 그 사랑으로 우리 부부가 서로를 사랑한다면 서로의 흠과 부족함과 잘못이 어찌 문제가 되겠습니까? 여러분, 예수님의 순종은 죽음을 알고도 했던 순종입니다. 예수님의 사랑은 죄인된 나를 살리기 위한 사랑이었습니다. 그러므로 하나님 아버지의 마음이 우리의 마음이 되기를 위해서 우리 부부는 기도해야 합니다. 그리고 더 나아가 예수님의 사랑이 우리 부부의 사랑이 되기를 위해서 함께 기도하시길 바랍니다. 그래야 하나님께서 둘을 만나게 하셔서 하나 되게 하신 이 하나님의 놀라운 사랑, 이 땅 가운데 제일 먼저 이루신 그 복된 부부의 모습이 하나님의 사랑 안에서 온전히 세워지는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 여러분, 자녀는 부모의 등을 보고 자란다고 합니다. 겉으로 드러나는 모습보다는 잘 드러나지 않는 그 속모습이 참 가르침이 된다는 이야기입니다. 또 부모는 자식의 거울이라고 합니다. 부모의 행동과 언행을 보고 자식들이 배우고 따라한다는 것입니다. 그래서 우리 부부가 주님의 사랑으로 세워지면요, 그 부부를 보고 자라는 자녀들에게는 그 사랑을 유업으로 줄 수가 있는 것입니다. 그리고 그 사랑을 유업으로 받은 자녀들은 더 기쁜 주님의 사랑을 그들의 삶 속에 간직하고 증거하며 실천하며 살아갈 것입니다. 그러므로 주님의 사랑이 나를 든든하게 세우고 우리 부부를 아름답게 하며 그 사랑이 우리 가정을 화목하게 하는 우리 하나님의 사랑의 섭리가 사랑하는 성도님들의 삶 위에 그 복된 가정 위에 가득하시기를 주님의 이름으로 축원합니다.